Actually, when before we start worship, I always fight in my mind that, oh, I'm so tired. Let's just sleep. Let's do tomorrow. Let's do tomorrow. Let's do tomorrow. But when I start worship, and I feel like I have a strength. I gain the strength. Even if before I start worship, I feel like, tired. Let's do tomorrow. But once when I listen to the word of God, I gain some power in me. Means I realize many things. So while I'm listening the messages, then I gain the spiritual power. Then I can feel it all during the worship time. So today title was the healing, the heart healing. Yes, I think it was very important because sometimes when I live normal life, some things happen, then my past thoughts come upon, then I feel like I was in that moment. So I feel so bad. It wasn't that bad, but because of that feeling, I become so upset, and even it makes me very moody and distressed, something like that. So I prayed a lot to solve those things, but I still find sometimes those things. So I really need to pray that I can put all my owns from past away, then make my standards go away and make the God standards in me. So I'm gonna pray that on for this week, and enjoy the prayer. Thank you. What I've learned from today's forum is that we must keep on practicing and learning the real gospel so that we can come closer to God, so that God can provide us with rest and healing and rest and healing, so that we can be able to live our lives in peace. Thank you. How are you, my forum? Now, very difficult situation in the world. If we look at the present time, shake mind, hold down, worrisome, conflicted, wondering easier. But change mind, think to God who already gave me all things, and only reach the gospel, only the Christ is the way. So, going on 24 prayer, enjoy with oneness, Emmanuel, that is my way. Thank you. Bye. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for today's word and for today's protection and life. Please continue protecting us for the rest of our lives and give us healing. In Jesus' name, amen. Amen. Hello, my forum. All of everything had finished by Christ. However, when Jesus Christ, not the corner of me, stayed and shaking me, deceived circumstances. Now be Christ came to the world, but this is also finished Christ. Then I desire to be chance of this problem, this crisis, like coronavirus was our opportunity. So have to enjoy Christ, and with Emmanuel, one is the perfect life. Thank you. Bye. 예, 오늘 남아공 다락방 시작하겠습니다. 우리 마태복음 12장 43절에서 45절 오늘 본문입니다. 함께 읽겠습니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. 예수님께서 하신 말씀인데요. 사람이 종교든 뭔가에 집중할 때
영혼에서 일어나는 일입니다. 우리가 뭐 마음을 좀 한 곳에 집중하거나 또는 뭐 내 마음을 비우거나 우리 이 종교 행위할 때 마음을 비우고 막 집중하잖아요. 또 우리가 노력할 때 뭔가 세상 것이든 뭐든 목표를 가지고 거기다 막 집중하잖아요. 이때 인간의 영혼에 일어나는 일을 지금 적어놓은 겁니다. 예수님께서 말씀하신 겁니다. 마음이 뭔가 집중되고 이 소재 깨끗하게 되니까 누가 들어갔다고요? 귀신이 들어간 겁니다. 그것도 7마리나. 그러니까 그 전보다 이 상태가 더 안 좋아지는 거예요. 그러니까 여러분 종교든 뭐 블랙매직이든 막 하면 뭐 역사 일어난 거고 대단한 것 같은데 뒤에 더 큰 사단의 역사가 있게 됩니다. 또 뭔가를 막 뭐 돈이든 뭐든 붙잡고 막 노력해서 성공해도 그 뒤에 7귀신의 공격이 있다니까요. 그래서 성공자들이 무너지는 겁니다. 우상 숭배자들이 무너지는 거예요. 오늘 예수님께서 그것을 경고하고 계신 겁니다. 오늘 생활 치유라는 제목으로 우리 말씀을 나눠보겠습니다. 예수님의 말씀을 기억하면서 오늘 먼저 우리가 확인해야 될 게 있어요. 예수님께서 말씀하신 대로 이 하나님 만나지 못하는 인간이요, 뭐 종교든 공부든 사업이든 또는 마약이든 범죄든 그거에 막 집중하고 거기에 열중해 버리면요, 영적인 부분에 이런 일들이 일어나는 겁니다. 못 빠져나와요. 그래서 하나님이 거기서 빠져나오라고 언약을 주신 겁니다. 언약이 뭡니까? 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리의 죄와 저주와 사단의 손에서 해방시키신 겁니다. 그리고 그 그리스도는 부활하셔서 지금 보좌에서 믿는 자와 함께하고 계신 겁니다. 여러분과 제가 정말 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿고 구원받았다면 지금 보좌에 계신 그리스도께서 우리와 함께 하시는 겁니다. 그걸 언약이라고 해요. 우리가 어떻게 은혜 받은 자인지 아냐고요? 이 언약을 자꾸 들을 때마다 우리 안에 성령께서 믿어지게 하는 겁니다. 한 번도 예수님 만나본 적도 없고요. 지금 보좌에 계신 그리스도는 눈에 보이지 않는데 믿어지는 겁니다. 그렇구나. 나를 저 죄와 사단의 손에서 해방하시려 그리스도께서 십자가를 지신 거였구나. 너무 감사합니다. 그리고 이제 그 그리스도께서 모든 것을 승리하시고 보좌에서 우리와 함께하고 계시는 거구나. 이게 믿어지는 겁니다. 그걸 보고 언약이라고 해요. 그 언약이 믿어지기 때문에 우리가 누리는 겁니다. 그걸 보고 기도 그러는 겁니다. 뭔가 없는 걸 내가 기도해서 만드는 게 아니고요. 약속하신 그대로를 기도를 통해서 받는 겁니다.
이 시간에 분명히 그리스도 구원받은 자들이 기도할 때마다 보좌에 계시 보좌의 축복이 임한다고 약속되어 있기 때문에요. 이 시간에 그 언약을 믿고 예배하는 겁니다. 공부하는 시간이 아니고 약속하신 그것을 받는 예배의 시간이다 이 말이에요. 여러분들이 현장에서 기도했기 때문에 뭐가 되는 게 아니라니까요. 약속하신 그것을 기도로 누리는 겁니다. 죄와 저주와 사단의 손에서 우리를 건져내신 주님이 지금 보좌에서 함께하고 계시다니까요. 그래서 여러분들이 현장에서 기도할 때 그 보좌에 계신 그리스도의 그 비밀이 여러분들에게 임하는 겁니다. 약속하신 대로. 여러분 이 축복을 이 시간에도 우리가 누리고 여러분 현장에서 조금 누릴 때 어떤 일이 일어나느냐? 재창조의 일이 일어나는 겁니다. 재창조는 하나님만이 하실 수 있는 거잖아요. 그죠? 그 재창조의 역사가 시작된다니까요. 그럼 왜 하나님은 재창조의 역사를 일으키실까? 이유가 뭘까요? 여러분과 제가 구원받기 전에 사단에게 완전히 속아서 살았잖아요. 재창조의 역사를 통해서 거기서 완전히 빠져나오게 하시려는 겁니다. 반대로 이 재창조의 응답을 받지 못하면 어떨까요? 구원받았지만 사단에게 속은 그대로 살게 되는 겁니다. 여러분들은 이제 그야말로 이 여러분들 그 동화책 아시나요? 왕과 거지. 거지가 왕이 되고 왕이 거지가 된 내용입니다. 이게 두 왕과 거지가 똑같이 생겨서요. 어떤 사건을 통해서 이 왕과 거지가 바뀌게 돼요. 그러고 나니까 이 거지였던 사람이 왕이 되니까 왕궁에 앉아 있으면 다 밥도 갖다 주고 명령도 할 수 있잖아요. 겉모습은 왕인데 속은 거지라. 밤에 몰래 부엌에 들어가서 훔쳐먹는 겁니다. 왕인데. 똑같다니까요. 죄와 저주와 사단에서 구원받았는데 내 생각과 마음과 모든 것은 사단에게 속은 그대로 계속 살게 되는 겁니다. 그래서 언약을 붙잡고 기도를 누릴 때 거기서 완전히 우리의 생각과 마음, 영혼이 빠져나오는 재창조의 역사가 시작되는 겁니다. 너무 우리에게 꼭 필요한 것이고 너무 행복한 축복이죠. 여러분, 언약 붙잡고 기도하는 시간은요, 가장 행복한 시간입니다. 나를 찾는 시간이다 말이에요. 그러면 이 재창조의 역사가 일어나는 조건은 뭐겠습니까? 일단 예수 그리스도를 통해서 창세기 1장 27절에 하나님의 형상이 회복된 자여야 돼요. 죄와 저주와 사단에서 해방되면 하나님의 형상으로 회복된 겁니다. 하나님의 자녀로.
이 하나님의 형상, 하나님의 자녀가 창세기 2장 7절에 보니까 생기를 콜에 부어넣었더니 생명이 된지라, 이런 말씀이 있거든요. 보호자에서 역사하신 그 주님의 비밀을 내 마음에 담고 생각에 담으면 된다는 겁니다. 여러분, 그걸 호흡으로 누려보세요. 제가 몇 번 말씀드렸잖아요. 이 시간에 보좌에서 그리스도께서 역사하시는 그 역사가 내 안에 임하게 하옵소서. 들이마시면서요. 내쉬면서 창세기 2장 17절 18절 내가 있는 현장에 전달되는 겁니다. 그래서요. 이것만 누리면 돼요, 여러분. 재창조되는 거 너무 쉽잖아요. 구원받은 자에겐 제일 쉬운 겁니다. 하나님이 그렇게 어렵게 만들지 않으셨어요. 구원받은 자가 지금 보호자에서 역사하시는 그리스도의 비밀을 받아들이고 그걸 현장에 전달하는 겁니다. 이 시간에서도 저는 이 축복 누리면서 지금 말씀 전하고 있거든요. 이 시간 보호자의 축복이 내 안에 임하게 하옵소서. 이 축복이 저 남아공 현장에 우리 사명자들 현장에 임하게 하옵소서. 이렇게 기도하면서 지금 말씀 전하고 있습니다. 그러면요, 재창조의 능력이 임하게 돼요. 뭡니까? 여러분을 공격하고 여러분 주변에 있는 음부의 권세가 무너지게 되는 겁니다. 여러분, 이 축복 없이, 이 재창조의 축복 없이 열심히 공부하면요, 영적 문제 와요. 사단한테 잡히는. 아예 이거 말고 열심히 종교행위하면 귀신 들린다니까요. 근데 여러분들은 이것에 집중을 시작하면요, 하나님의 능력이 여러분들한테 임하기 시작하는 겁니다. 이렇게 쉬운 거라니까요. 그리고요, 여러분들에게 있었던 모든 죄와 저주와 사단에서 온 모든 영적 문제는 십자가에서 끝났고 이제 그리스도께서 함께 하시는 삶으로 바뀌게 돼 있어요. 누리시길 바랍니다. 지난주에 말씀드린 여러분 더 이상 과거의 상처에 묶여있을 사람이 아니에요. 끝났어요. 이제 주님과 함께하고 있습니다. 이걸 확인하게 됩니다. 이걸 계속 누리다 보면요, 영적 DNA가 바뀌게 돼 있어요. 사단에 속아왔던 내 생각과 마음, 영혼이 이제 하나님과 함께하는 생각과 마음, 삶으로 바뀌게 돼 있다니까요. 새로운 피조물이기 때문에 구원받은 자에게 하나님은 최고의 축복을 주신 겁니다. 여러분, 이 축복을 계속 누리시기를 예수님 축복드립니다. 증거 반드시 오게 돼 있어요. 그래서 여러분, 오늘 이 생활치유인데요, 이 하나님이 주신 재창조를 누리는 그릇이 우리의 삶이요 생활입니다. 이 재창조의 축복이 우리의 삶에 임하고 우리의 생활과 삶은 그 하나님의 재창조의 축복을 받는 그릇이라는 겁니다. 그래서 여러분, 이것을 누리면
오늘 메시지는 응답으로 되어지게 돼 있고요. 성취되게 돼 있습니다. 여러분들이 종교적 환경에서 벗어나게 됩니다. 이 축복을 계속 누리면요. 교권사상 이렇게 돼 있는데요. 복음 말고 복음보다 앞선 거에서 빠져나오게 됩니다. 자유하게 돼요. 율법주의. 여러분, 율법은요, 하나님의 말씀이잖아요. 우리의 죄를 깨닫게 해주는 거예요. 근데 율법주의는 율법을 지키라고, 율법을 계속 강조하는 겁니다. 율법대로 살아야 된다고 얘기하는 겁니다. 진짜 율법대로 다 살 수 있습니까? 안 되거든요. 그래서 눌려요. 그게 영적 문제입니다. 그럼 율법 지키지 말까요? 그 얘기가 아닙니다. 우리는 죄인입니다. 사단에게 속았습니다. 그래서 그리스도를 주셨습니다. 이제 나는 그리스도께서 내게 역사하시는 재창조의 역사로 사는 겁니다. 우리는 복음주의예요. 복음으로 사는 겁니다. 하나님이 주시는 재창조의 역사로 사는 겁니다. 그게 생활치유예요. 복음보다 앞선 박애주의. 박애주의는 뭡니까? 저 사람 불쌍해. 도와주고 싶어. 도와줘 보세요. 그러나 영적 문제는 해결이 안 돼요. 도와주지 말라는 게 아닙니다. 제가 케냐에 갔더니요. 세계에서 세 번째로 드는 빈민촌에 갔었어요. 스리랑카예요. 거기에 전 세계에서 도와주겠다고 NGO라고 하죠. 수백 개 단체가 들어와서 사람들을 돕고 있어요. 그거 헌신하는 사람 제가 만났다니까요. 근데 힘이 다 빠져 있어요. 이 사람들 자립할 수 있도록 미용실 머리 깎는 거 가르쳐 주는데 가위 들고 도망가 버린다는 거예요. 이 사람은 정말 그 케냐 사람들 도와주고 싶어서 왔는데 그걸로는 해결되지 않는 문제가 있는 겁니다. 그래서 복음보다 앞선 박애주의로는 남아공 살릴 수가 없어요. 아프리카 살릴 수가 없어요. 복음 안에서 하나님이 우리를 재창조하시는 것이지 우리가 경건하게 산다고 해서 이 응답이 오는 건 아닙니다. 지난주에도 얘기했지만 열심히 한다고 오는 것도 아닙니다. 정확하게 믿고 누리면 됩니다. 그러니까 여러분 이 시간에 정말 보좌에 계신 그리스도께서 내 안에 역사하시고 이것이 내 현장에 전달되는 것을 계속 호흡이나 마음으로 기도하시면서 예배해 보세요. 여기서 일어나게 돼 있다니까요. 열심히 아니고요. 누리시라. 그리고 그러니까 복음보다 앞선 여기서 빠져나와야 되는 겁니다. 또 이 재창조의 역사를 맛보면 이게 필요 없다는 것이 깨달아져요. 적극적 사고방식, 소극적 이 사고방식 둘 다 필요 없어요. 우리는 하나님이 가라면 가는 거고요. 멈추라면 멈추는 겁니다. 특히 우리 남아공에 이 앞에 1번을 잘 하셔야 됩니다. 잘 구분하셔야 돼요. 교회 다니는 사람 많은데 거기에 빠져 있는 겁니다. 다시 볼까요? 복음보다 교회 제도가 앞선다 이 말이에요.
율법이 먼저라 이거. 이런 쉽게 가면은 기독교인데 진짜 복음주의가 아니고 복음 중심이 아니고 다른 것들이 너무 우리 삶에 영향을 많이 미치고 있어요. 여러분 언약을 붙잡고 기도하면서 재창조의 역사를 누리면 여기서 완전히 빠져나올 수 있습니다. 계속 비슷한 얘기가 나옵니다. 우상 환경에서 나와야 돼요. 형상 우상, 사상의 우상, 교권의 우상. 교회는 소중한 거지만 교회가 복음보다 앞설 수 없잖아요. 그것도 우상입니다. 종교 우상. 아까 얘기했죠. 복음보다 앞서면 우상이라 이 말이에요. 그래서 거기서 빠져나오라는 겁니다. 빠져나올 수 있는 비밀은요. 언약을 정확하게 붙들고 기도를 누리시라. 특히 여러분 주변에 블랙 매직이나 이 무속이나 이런 거 빠진 사람도 있을 수 있습니다. 이 언약 붙잡고 기도의 비밀을 가져야 거기서 빠져나올 수 있어요. 여러분 그들이 하는 제사 싹 다 귀신한테 하는 겁니다. 그 결과 아까 우리 본문에서 확인했잖아요. 7 귀신 들어가게 돼 있어요. 그래서 대대로 계속 해결할 수 없는 문제들이 터지게 돼 있습니다. 그런 분들에게 정확한 언약을 주고 기도를 가르쳐서 재창조의 역사 속에 들어갈 때 완전히 귀신의 활동에서 빠져나오게 됩니다. 이 샤머니즘 같은 거요. 점술, 역술, 미신, 부적, 특별한 형상이나 그림, 사진 거의 완전히 벗어나라는 말이에요. 정확한 언약 붙잡고 구원받고요. 그 언약 붙잡고 기도하고 재창조의 역사 속에 있다면 완전히 치유될 수 있습니다. 근데요, 이것을 붙잡아 놓고도 이 삶에서의 이 영향을 계속 받기 때문에 이 역사가 더딘 겁니다. 그래서 여러분들은 이 뜻을 딱 정하고요. 그렇다. 나는 정말 복음 붙잡고 하나님께 기도해서 하나님의 재창조를 맛볼 것이다. 뜻을 정하시라 이 말이에요. 그리고 정시로 기도하고요. 우리 이 시간에 예배하고요. 반드시 증거 나오게 되십니다. 또 여러분 속지 말아야 될 환경이 있어요. 다툼, 갈등, 허무. 여러분의 주변의 사람들이요 이런 병에 빠져 있을 겁니다. 여러분 정말 언약 붙잡고 기도로 영적인 힘을 얻고요 여기에 걸려들지 마시라. 그러니까 여러분들이 언약 붙잡고 기도해서 재창조의 역사가 없으면 반대로 얘기하면 종교에 빠지고 우상에 빠지게 됩니다. 그리고 이 환경의 영향을 이기지를 못한다니까요. 죄와 저주와 사단을 이기시고 보호자에서 모든 것을 움직이시는 주님이 우리와 함께하고 계시는데 나는 실제 현장에서는 지게 되는 겁니다. 말이 안 되는 거죠. 그래서 여러분들은 언약을 탁 붙잡고요. 조금만 기도하는 시간을 가졌어요. 기도로 그걸 누리는 겁니다. 보좌에 계신 그리스도의 비밀이 내 속에 임하는 그것이 현장에 전달되는 그게 기도입니다. 결론입니다.
지금 보좌에서 역사하시는 그 보좌의 축복이 내 안에 완전히 세워지도록 누리세요. 이게 가능하겠습니까? 가능합니다. 여러분들은 아무도 알아주지 않는 것 같지만 하나님이 숨겨놓으신 사람이에요. 여러분들이 한국에서 거기 갔을 때는 어떻게 갔는지 모르지만 하나님은 흩어놓으신 자예요. 이 응답 주려고. 그 여러분들은 남은 자입니다. 하나님이 이 보호자의 축복을 주실 수밖에 없는 존재들이라 이 말이에요. 그죠? 힘을 얻으세요. 아무도 도와주지 않습니까? 괜찮습니다. 보호자가 여러분들의 것입니다. 내 배경이 없습니까? 괜찮습니다. 보호자가 여러분들의 것입니다. 저 애굽에서 요셉이 이 보좌를 했는데 애굽을 살렸던 그 보좌가 여러분들의 것이다 이 말이에요. 그래서 여러분 다른 사람들이 봤을 때 내가 막 종교심이 많은 것 같고 뭔가를 많이 하는 것 같다. 잘못 누리는 겁니다. 전혀 티내지 말고 내 안에 보호자의 축복이 완전히 세워질 수 있도록 누리시라. 그래서 여러분 호흡을 제가 계속 말씀드리는 거는요. 호흡을 통해서 기도를 하면 전혀 티 없이 24시 계속 기도할 수 있습니다. 이 시간 나와 함께 하시는 보호자의 축복이 내 마음과 생각과 영혼에 충만하게 하옵소서. 내쉬면서 저 현장에 저 사람에게 이 사업 위에 흑암 세력이 무너지고 보호자의 그리스도께서 일하시는 사업이 되게 하옵소서. 이걸 계속 누리는 겁니다. 여러분 이거는 구원받은 자에게 주신 비밀이기 때문에 반드시 재창조의 응답은 오게 되어 있습니다. 어디서부터요? 내 안에서부터. 우리는 자꾸 드러나는 응답만 응답이라고 그러는데요. 여러분 그럼 드러나는 응답이 응답이면 그 사이에는 하나님 응답 안 하시는 겁니까? 아니잖아요. 이 응답을 계속 주고 계세요. 내 안에 보호자의 축복이, 나의 현장에 보호자의 축복이 임하는 이 축복을 계속 주고 계시다가 시간표가 됐을 때 드러나는 겁니다. 그게. 그죠? 그래서 여러분 낙심할 것도 없고 속을 것도 없이요. 이걸 계속 누리시라. 문제 왔을 때 더 크게 누리시라. 반드시 하나님의 사실적인 증거를 보게 될 것입니다. 이 재창조의 축복으로 누리는 은혜가 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게 그리스도로 구원하시고 보좌 우편에서 우리와 함께 하시니 감사합니다. 이번 주도 이 언약을 믿고 기도로 보좌에 계신 그리스도의 비밀을 우리 안에 충만하게 회복시켜 주옵소서. 그 보좌의 축복이 우리의 사업 현장, 가정 현장, 만남 현장에 전달되게 하옵소서. 이번 주 한 주도 재창조의 역사를 누리는 한 주가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.